ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کو اگر لاہور میں دفن کیا جاتا تو وہ یہاں ہوتی تو شاہ نور کا جو نقشہ کچھ اور ہوتا. دلیپ کمار آ کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے, یعنی یہ صوفے پہ بیٹھے رہے, وہ زمین پر. اس نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, آپ کا لگایا وہ بوٹوں آپ میری انگلی پکڑ کر لائے ہیں. یاسمین صاحبہ شوکت رضوی صاحب کی زندگی میں اس وقت داخل ہوئیں جب ملکہ ترنم نور جہاں سے ان کی علیحدگی ہو چکی تھی, یا اس سے پہلے کا کوئی معاملہ تھا؟ کہ شوکت صاحب کو ملنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام تھا, کہ شوکت صاحب بڑے غصیلے, اور ایک تو غصہ ان کو, اور ایک وہ ان سے ایک ہم خائف بھی تھے, کیونکہ شوکت صاحب جب آخری عمر میں تھوڑی سی بیماری اور لاچاری کا شکار ہوئے تو یہ میڈم نے سنبھالا اور بچوں کی تربیت بڑی اعلیٰ کی. السلام علیکم یس, آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل, میں خواجہ آفتاب حسن. پروگرام ہے سنما کی کہانی اور بیان کر رہے ہیں سید ساجد یزدانی. لیکن آج کا پروگرام خاص طور پہ بیگم یاسمین شوکت رضوی کے حوالے سے. بیگم یاسمین شوکت رضوی جن کا انتقال ہوا اور انہیں غالباً آج ہی لاہور میں سپرد خاک کیا گیا ہے. یزدانی صاحب 90 سال اور ایک آرٹسٹ کے طور پر کیریئر کا آغاز, پھر ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی جن کی آلریڈی ایک معروف شخصیت کے ساتھ شادی تھی. یاسمین شوکت رضوی کے بارے میں ہم بہت سارے سوالات یزدانی صاحب کے ساتھ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک ان کی لائف جرنی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلے وہ دیکھیے, پھر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک اور سنہرا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. شاہ نور اسٹوڈیوز کی سربراہ, فلمی دنیا کی معروف شخصیت اور شوکت حسین رضوی کی اہلیہ یاسمین شوکت رضوی اب ہمارے درمیان نہیں رہیں. 1936 میں برطانوی ہندوستان کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والی یاسمین شوکت رضوی نے تقریباً 9 دہائیوں پر محیط زندگی میں پاکستانی فلم انڈسٹری کو اپنی خدمات سے ایک منفرد پہچان دی. ان کی وفات نے نہ صرف فلمی حلقوں بلکہ پاکستان کے سینما کی تاریخ سے جڑے ہر شخص کو سوگوار کر دیا ہے. اصل نام آمنہ بیگم رکھنے والی یاسمین شوکت رضوی نے کم عمری میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور بہت جلد اپنی باوقار اداکاری کی بدولت شناخت بنا لی. سنجیدہ اور جذباتی کرداروں میں ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا. یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستانی سینما کے سنہری دور کی نمایاں اداکاروں میں شمار ہونے لگیں. تقریباً 2 دہائیوں پر محیط اپنی فلمی سفر میں انہوں نے فلم دوپٹہ, پروانہ, 7 لاکھ, شہید, اولاد, صحرا, نائلہ سمیت متعدد یادگار فلموں میں کام کیا اور فلمی شائقین کے دلوں میں اپنی الگ جگہ بنائی. بعد ازاں ان کی شادی پاکستان کے نامور فلم ساز اور ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے ہوئی. شوکت حسین رضوی اس سے قبل ملکہ ترنم نور جہاں کے شوہر رہ چکے تھے. نور جہاں سے علیحدگی کے بعد انہوں نے یاسمین سے شادی کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور کے تاریخی شاہ نور اسٹوڈیوز کا نام بھی شاہ یعنی شوکت اور نور یعنی نور جہاں کے ناموں کو ملا کر رکھا گیا تھا. تقسیم ہند کے بعد یہی اسٹوڈیو پاکستانی فلم انڈسٹری کا سب سے اہم مرکز بن گیا اور بعد میں یاسمین شوکت رضوی بھی اسی تاریخی ورثے کا اہم حصہ بن گئی. شوکت حسین رضوی کے انتقال کے بعد یاسمین شوکت رضوی نے شاہ نور اسٹوڈیوز سے اپنی وابستگی برقرار رکھی. اگرچہ وہ کیمرے کے سامنے کم دکھائی دیتی تھیں, لیکن پردے کے پیچھے رہتے ہوئے انہوں نے اس تاریخی ادارے اور پاکستانی فلمی ورثے کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا. وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتی رہیں کہ شاہ نور اسٹوڈیوز صرف ایک عمارت نہیں, پاکستان کی فلمی تاریخ کی ایک زندہ علامت ہے جسے محفوظ رکھنا آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے. یاسمین شوکت رضوی کی وفات کی خبر سامنے آنے کے بعد فلمی حلقوں اور مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی. مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی, جبکہ ان کی آخری رسومات میں اہل خانہ, قریبی عزیزوں, فلمی شخصیات اور چاہنے والوں نے شرکت کی. شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات, فلم سازوں, اداکاروں اور مداحوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. کئی شخصیات نے انہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یاسمین شوکت رضوی نے شاہ نور اسٹوڈیو اور ملکی فلمی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے خاموش مگر قابل قدر خدمات انجام دیں, جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یاسمین شوکت رضوی کی وفات کے ساتھ پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک اور قیمتی یاد ہم سے بچھڑ گئی. وہ شاید کیمرے کے سامنے کم دکھائی دیتی تھیں, لیکن پردے کے پیچھے رہ کر انہوں نے جس خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ شاہ نور اسٹوڈیوز اور پاکستانی سینما کے ورثے کی حفاظت کی, وہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہے گا. یزدانی صاحب, آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی, یاسمین شوکت رضوی صاحبہ نے ایک طویل عمر پائی, آپ کے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی تھے اور رابطے بھی تھے, تو کیا وہ بیمار تھیں؟ جی کافی عرصے سے بیمار تھیں. ظاہر ہے عمر کا ایک حصہ, 90 برس کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوتی. ان کے عہد کے تمام اداکار, اداکارائیں اور ڈائریکٹر وغیرہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ وہ
पिछली सदी की एक हमारे लिए एक निशानी थी, बिल्कुल वो सदी की निशानी थी जिसे हम कहते हैं कि 20वीं सदी गुजरी। 1936 को हाँ जी, पैदाइश हुई थी। हाँ जी, तो वो उन्होंने बम्बे का दौर भी देखा, उनका आगाज बम्बे से हुआ, बम्बे में भी एक आध फिल्म शुरू में काम किया थोड़ा, लेकिन वहाँ कोई मकबूल नहीं हुई, उनका नाम नहीं आया कि कोई सही। उसके बाद वो जब पाकिस्तान बना तो यहाँ मुंतकिल हो गए, जब उनकी फैमिली यहाँ आ गई तो फिर यहाँ उन्होंने जब ट्राई किया तो यह आगाज में चूँकि फनकाराओं की और लेडीज़ की चूँकि कमी थी, एक मुस्लिम माशरा तश्कील पा रहा था, एक मुस्लिम मुल्क के नाम से चूँकि किनारे पे बना था, जी जी। तो यहाँ पर अभी फिल्म साजी के कोई मौके ऐसे नहीं थे कि जिससे ये ख़वातीन ज़्यादा पर इसमें हिस्सा लेती, मगर यास्मीन साहिबा ने आना, पढ़ी लिखी खातून थी, इनका आना जो बड़ा नेकफाल साबित हुआ। इनके पीछे पीछे और भी बहुत सी ख़वातीन जो है ना फिल्मी सनत में आई, जैसा कि अदाकारा हुस्ना है, वो भी इनकी सहेली थी, दोस्त थी। अच्छा। और मरते दम तक इनका साथ रहा, और मैं अक्सर उन्हें इन्हीं के घर पे मैंने उनको देखा, घर पे जो तकारीब होती थी, हालांकि वो आम तौर पर नज़र नहीं आई, और कहीं भी किसी तकरीब में अदाकारा हुस्ना ने अदाकारी छोड़ने के बाद कहीं भी शिरकत नहीं की, और ना किसी ने देखा, लेकिन मैंने इनकी तकारीब में घर में देखा, निजी नोयत की और महफिलें मैंने जो उन्हें थी। कई दफ़ा कहा भी इन्हें कि आप कोशिश करके सही। मुझे इसका इंटरव्यू करवा दें, तो वो उन्होंने वादा तो किया था, लेकिन कहती वो नहीं देती नहीं इंटरव्यू, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो कोशिश, वो जाहिर है वो कोशिश नाकाम साबित हुई, इसलिए कि वो नहीं माने होंगी, जाहिर है वो इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मेरा उनके घर जाना आना था और रहा। हम अक्सर तकारीब में जैसे मजालस जो होती जी। हैं उसमें वो बुला दिया करती थी, या शौकत साहब की याद में जो प्रोग्राम होते थे सालाना बरसी के मौक़ों पर, उसमें अपनी वो जितने दोस्त जितनी भी लेडीज़ हैं वो भी आ जाती थी, अदाकारा हैं या अदाकार, उनके घर पे एक मजलिस का समा भी होता था, और पुरानी यादें भी दोहराई जाती थी उस हवाले से, तो हमें उनसे शिरकत का मौका मिलता रहा। लेकिन इब्तदा से तो हमें इसलिए उनके साथ ज़्यादा कुर्बत हुई कि शौकत साहब को मिलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था, कि शौकत साहब बड़े गुस्सीले, और एक तो गुस्सा उनको, और एक वो उनसे एक हम खाइफ भी थे, तो वो फ़ौरन झिड़क देते थे हर बंदे को, किसी को करीब नहीं आने देते थे। तो नखरा नाज नखरा होना भी एक कुदरती बात थी कि जिसने दिलीप कुमार, नूर जहां जैसी अदाकारों को काम किया, बल्कि मुतारिफ करवाया इंडिया में, यानी खानदान और ये जितनी फिल्में थी, जुगनू और ये इन लोगों को मंजर आम पर लाया, एक बड़ा नाम था उनका, बड़े सगीर में ही उनका बड़ा मुकाम था, तो उनके करीब जाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। तो हमें उसके लिए सहारा लेना पड़ता था मैडम का। हम जब घर जाते थे तो वो चौकीदार बताता था सो रहे हैं साहब, तो हम जाकर मैडम को मिलते थे। मैडम कहते थे मुझे, मैडम यास्मीन को कहते कि उनसे बात करवाएं कि टेलीफोन, वो कहे आपको पता है ज़रा, लेकिन थोड़े दिन लगेंगे, मैं कर लूँगी, आप आ जाए। और मुझे हमारे एक एडिटर थे मुनीर अहमद मुनीर, आपने देखा होगा नदाई बिल्ट में एडिटर बने, तो उनको बड़ा शौक था इनसे इंटरव्यू करने का। लगा यार वो आप उसका कर लेना इंटरव्यू उनसे, वो यादों के हवाले से चाहते थे कुछ हो जाए, तो शौकत साहब के पास बड़ा ज़ख़ीरा है, तो आप उनसे इंटरव्यू कर लें। तो उसके लिए भी मुझे यास्मीन बेगम का सहारा लेना पड़ा। मैंने कहा मेरा मसला, मुझे असाइनमेंट मिली हुई है, ये काम तो आप करवा दें। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया, लेकिन जब उन्होंने राज़ी किया उस वक्त तक उनकी कोई यादाश्त भी मुतासर हो चुकी थी, चूँकि इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा कि बाद चीज़ें वो भूल जाते थे। तो जिसको वो समझ लें, मैडम आधा इंटरव्यू मैडम ने ही दिया, तो वो उनके साथ बैठ गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद ऐसे नहीं ऐसे ही हुआ था, फलां जगह नहीं फलां जगह हुआ था। हाँ, वो उनको प्रॉम्प्ट भी करती रही, तस्वीर भी करती रही उनकी साथ साथ। तो वो ऐसे गुस्से से देखते थे उनकी तरफ, फिर वो समझ जाते थे यहाँ से कुछ गलती हुई है। तो वो इंटरव्यू जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो इंटरव्यू भी मेरे पास पड़ा हुआ है कहीं, तो उसमें वो बड़े दिलचस्प लतीफ़े उन्होंने बयान किए उस दौर के। तो शौकत साहब के पास जाने का हमें मौका यही, फिर दोबारा जब दिलीप कुमार ने आना था इनके घर, तो बेगम यास्मीन ने, शौकत साहब ने उनकी दावत की थी, तो उन्होंने हमें खुसूसन तौर पर यासिन गुरीजा, 3-4 सहाफ़ी थे, बाकी उनके करीबी दोस्त उनको घर बुलाया था, तो वहाँ पर भी उन्हें हमें बुलाया, दावत दी थी, तो मुलाकात कराई। वहाँ फिल्मी लोगों को और ये फोटोग्राफ़र को बिल्कुल आमद नहीं थी। मेरे ख्याल आरिफ नजमी थे वहाँ पे, उनके पास तस्वीरों का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो वो जो वहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह दिलीप कुमार आकर उनके पाँव में बैठ गए, यानी ये सोफे पे बैठे रहे, वो ज़मीन पर। उसने कहा नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके साथ बैठूँ, आपका लगाया वो बूटों, आप मेरी उंगली पकड़ कर लाए हैं, तो शौकत साहब मैं यहाँ पर। तो मैडम ने भी पकड़ कर उनको फिर साथ बिठाया कि नहीं आप तस्वीरें बन रही हैं, अच्छा नहीं लगेगा आप ज़मीन पर बैठे हो। तो इस तरह इन लोगों का बड़ा मुकाम था, बड़ा नाम था, और यास्मीन साहबा ने भी जो काम किया वो भी कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। यास्मीन साहबा शौकत रिजवी साहब की ज़िंदगी में उस वक्त दाखिल हुई जब मलका तरन्नुम नूरजहां से उनकी अलहदगी हो चुकी थी, या उससे पहले का कोई मामला था?
یہ کہا جاتا ہے ایسے ہی, لیکن میڈم نور جہاں تو الزام یہ لگاتی رہی نا, اچھا. ملکہ ترنم کی ان کی وجہ سے فساد پڑا میرے گھر میں, ٹھیک. جو گھر ٹوٹنے کی وجہ بنی وہ یہ کہ یہ ان کو پسند کرنے لگے تھے, اس طرف مائل ہو گئے تھے. تو وہ, یا دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ دونوں دو طرفہ بیانات ہیں, یک طرفہ تو کہا جا سکتا, کیونکہ ان کی دلچسپی بھی کسی سے ڈھکی چھپی سی نہیں تھی کہ اجاز درانی کے ساتھ میڈم نور جہاں کی دوستی جو یا ان کا ادھر لگاؤ جو تھا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کو پسند کرتی تھی, اور ہو سکتا ہے وہ بہانہ تلاش کر رہی ہیں, اور یہ یاسمین بیگم جو ہے وہ ایک بڑا سالڈ بہانہ بن گیا ان کے لیے. ان کی قربت جو تھی وہ ان کی آڑے آئی, اور اس پہ دور ہوئی. ان کی فلم کے فوٹوگرافر تھے جعفر شاہ بخاری, وہ ڈائریکٹر بھی تھے جنہوں نے بھروسہ, سماج اور بڑی فلمیں بنائی. وہ میرا خیال یاسمین صاحبہ ان فلموں کا حصہ بھی تھی, حصہ تھی, اور ان کی فلموں ان کی بیگم بھی تھی. ٹھیک. تو وہ ایک گھریلو ماحول تھا, وہ ان کے قریب آنا قدرتی بات تھی. اور چونکہ شوکت صاحب بھی ایک بڑے ڈائریکٹر بھی تھے, دوسرا یہ کہ ان کے خوبصورت بھی تھے, ان میں ساری خوبیاں جو بدرجہ اتم پائی جاتی تھی وہ جو کسی ایک اچھے انسان میں یا مرد میں ہونی چاہیے. شوکت صاحب دیکھنے میں بھی اچھے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے, انداز بیاں بھی بڑا اعلیٰ تھا ان کا. تو یہ یاسمین بیگم ان پر مائل ہو گئی ان کی طرف. تو یا شوکت صاحب ان کی طرف مر مٹے ہوں گے, چونکہ اس زمانہ تو ہم نے نہیں دیکھا ان کو اس زمانے میں قریب سے, لیکن یہ ان کا منظر یہ دیکھے کہ ان کی شادیاں جب ہو گئیں, جب انہوں نے اس کو علیحدگی, چونکہ جعفر صاحب نے طلاق دے دی تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی. تو بیگم چونکہ نور جہاں جو تھیں وہ طلاق لے کر پہلے سے علیحدہ ہو چکی تھی, وہ اجاز درانی کا قد میں آ چکی تھیں. اس طرح یکے بعد دیگری دونوں کی شادیاں ایک ساتھ آگے پیچھے ہوئیں. تو اس طرح وہ سوتن بنی ایک طرح کی, چونکہ وہ ان کو سوتن کی نظر سے دیکھتی تھی. ٹھیک. کہ ان کہتی تھی کہ میں شاہ نور کی تو اپنے آپ کو مالک سمجھتی تھی, ملکہ ترنم ان کو سوتن ہی طرح, کیونکہ وہ سمجھتی تھی شاہ نور کی جاگیر جو ہے اس کی میں مالک ہوں, شاہ نور میرا ہے, میرے بچوں کا ہے, اور یہ اس میں آ کر بیٹھ گئی ہیں. لہٰذا خواتین میں یہ فطری عمل ہوتا ہے شادی کے بعد کہ وہ میرا گھر تھا, میرا گھر کو, حالانکہ وہ ان کا اپنا گھر بن چکا تھا, الگ کوٹھی لے لی, شادی الگ کر لی, بعد بہت سارے لوگ, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی بعد میں, یعنی کچھ عرصہ بعد, زیادہ عرصہ نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ عرصہ بعد جب بچوں کی شادیاں ہوئیں تو پھر یہ دونوں اکٹھی ہوئیں. ہاں جی, وہ بھی بڑی تاریخی چیزیں ہیں, کیونکہ بڑا ذکر ہوتا رہا ہے میڈیا میں بھی کہ دونوں خواتین بیگم یاسمین شوکت صاحبہ اور ملکہ ترنم نور جہاں بعد ازاں ایسا ہی تھا کہ جیسے دو بہترین دوست ہوتے. جی بالکل, وہ ان کی شادی جب ہوئی ذل ہما کی عقیل بٹ کے ساتھ, تو وہاں ان شادی میں وہ ایسی تھی جیسے ماں, وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ ماں کون ہے, سگی ماں کون ہے اور دوسری کون ہے. انہوں نے اس طرح دونوں نے بہنیں بن کر دکھایا, اور وہاں پر جو بھی بچوں کی بعد میں بھی دوسری بچیوں کی بھی شادی ہوئی تو وہاں بھی وہ انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا, اور وہ بڑا اچھا رول کیا. اور ان میں یہ اس زمان ابتدائی دور میں تو ظاہر ہے یہ سوتن ہوگا, اور یہ ایج فیکٹر بھی تو ظاہر ہے, ایک فیکٹر تھا, وہ چھوٹی تھی ان سے, وہ چونکہ بعد میں بنی آرٹسٹ. یہ پہلے ملکہ ترنم ماضی برے صغیر کی سب سے سینئر اداکارہ تھی, یہ گلوکارہ بھی تھی, چونکہ وہ تو آپ سمجھ لیتا ہوں کہ اس طرح سے بھی سینئر ہے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو وہ بھی 90 سال کی ابھی انتقال کیا ہے, تو ایج گروپ ظاہر ہے آخری ایج کے لوگ ہیں. تو یاسمین بھی اس دور کی تھی کہ آخری عمر میں تھی, تو انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا, اور یہ راج کیا انڈسٹری پہ, فلموں میں بھی راج کیا اور فلم نگر پر بھی راج کیا. یعنی شاہ نور پیر صغیر کا جو سب سے خوبصورت اسٹوڈیو تھا اس کی وہ مالکن رہی ہیں, وہاں رہی, اور وہاں کی وہ نہ صرف شوکت صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹاتی رہی ہیں بلکہ انتظامی طور پر بھی وہ پیش رہتی تھیں. کیونکہ شوکت صاحب جب آخری عمر میں تھوڑی سی بیماری اور لاچاری کا شکار ہوئے تو یہ میڈم نے سنبھالا, اور بچوں کی تربیت بڑی اعلیٰ کی, بچوں کو باقاعدہ کیمرے کی تربیت اور ان کو اسٹوڈیو چلانے کی مہارت بتائی کس طرح کرنا. انہوں نے بھی اس کو جدید طریقے سے بنانے کی کوشش کی. بعد ازاں انہوں نے ایک آدھ فلور ٹی وی کو بھی دے دیا تھا, اور خود جدید سامان لے کر آئے بچے جو ہے نا باہر سے, کیمرے وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھے, وہ لے کر آئے تھے پہلی دفعہ. جو مجتبہ اور یہ جو ہے دوسرا بیٹا, جو دونوں بیٹے مل کر انہوں نے اس کو خوب چلانے کی کوشش کی. لیکن چونکہ فلم انڈسٹری ڈکلائن کا شکار تھی, بحران کا شکار تھی, تو اس وجہ سے فلم انڈسٹری چونکہ ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے شاہ نور بھی جاتا رہا. یزدانی صاحب, آپ سے مزید تفصیل جانیں گے اس حوالے سے کہ شاہ نور کی تقسیم کے حوالے سے بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یاسمین شوکت صاحبہ کو اس پہ بڑا رنج بھی تھا, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ نہ بکے. اس حوالے سے ویورز جانتے ہیں ایک وقفے کے بعد. گھر ہو وہاں, سکون کا تحفظ ہو جہاں, اجوا سٹی لالیہ
अल्हम्दुलिल्लाह शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555, a project of अजवा बिल्डर्स। वेलकम बैक जी। मशरिक डिजिटल पर प्रोग्राम सनमा की कहानी और बयान कर रहे हैं सैयद साजिद यज़दानी। आज का खुसूसी प्रोग्राम बेगम यास्मीन शौकत रिजवी के हवाले से, जिनका इंतकाल हुआ और वो लाहौर में सुपुर्द खाक हुई। और एक ऐसा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बानियों में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यज़दानी साहब, शानूर स्टूडियो को लेकर जो एफिलिएशन रिजवी साहब की थी वही मलका तरन्नुम की भी थी, और यास्मीन साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता है। जी वो भी उनका भी ऐसी था कि वो मर्द दम तक, यानी उनका तो यही रहा कि जब तक मैडम या शौकत साहब का इंतकाल नहीं होगा उस वक्त तक उनकी कोशिश यही रही कि ये इसी तरह शाहनूर स्टूडियो ही रहे, वो टूटे ना। मतलब इसको उन्होंने नाम के हवाले से भी कभी इतराज नहीं उठाया, हालांकि ये उनका राइट था, वो उनका तो अब उनकी मलकियत में आ चुका था और वहीं रिहाइश पजीर थी। अब तो उनकी कब्रें भी वहीं पर उसी स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो मैं तो बड़े दुखी दिल से कहता हूँ कि ये निगार खाने जो खुशियों का सामान मुहैया करते थे आज कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। चूँकि आप यहाँ देख लें और शबाब स्टूडियो चल जाए, शबाब कुरान भी उनके बच्चों की कब्रें हैं, और इस स्टूडियो में वो स्टूडियो नहीं नजर आएगा लेकिन वो कब्रें जरूर बाकी रह गई हैं। तो यहाँ भी आप स्टूडियो नहीं रह गया लेकिन ये कब्रें बाकी रह गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये देखते ही देखते रोशनियों के शहर जो है वो अंधेरों में डूब गया कि अब ये हमें वहां पर कब्रों पर जाना पड़ेगा फातिहा के लिए कि यहाँ पर। तो बल्कि बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा को अगर लाहौर में दफन किया जाता तो वो यहाँ होती तो शाह नूर का जो नक्शा कुछ और होता, ये शाह नूर मुकम्मल होता। एक पहलू में वो होती हैं, एक पहलू में वो होती, चूंकि उनकी ख्वाहिश भी थी कि लाहौर में दफन होना, लेकिन चूंकि वो दिन ऐसा आ गया तो उन्होंने कहा कि अब यहीं दफनाना है। बच्चियों का भी मामला था, बच्चियों के पास थी वो वहाँ पे, तो उनकी स्वाब थी भी, उनके घर वालों के अपनी जो भी उनका फैसला हुआ तो उन्होंने वहां बना दिया। लेकिन ये अगर लाहौर में उनका मज़ार होता तो यहाँ तो एक मेला लगा रहता है मैडम नूर। ऐसा तस्वर किया जा सकता है कि दरमियान में रिजवी साहब और एक तरफ यास्मीन साहिबा, जैसे उनका आज इंतकाल हुआ और उससे पहले नूरजहां। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर भी अगर निगार खाने ना भी बसते तो कम से कम मेला का समा तो लगे ही रहना था हर वक्त, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ये तारीख तो मेले ठेलों का शहर है। यहाँ तो लोग बहाना ढूंढते हैं, बार बार तो आप कब्रों की निशानी ऐसी है कि जिनमें कोई भी नहीं तब भी लोग उनको मानते हैं। बिल्कुल ऐसे तो यहाँ जहाँ बड़ी शख्सियात और जो जिंदा जिनको अपने हाथों से बने तो उनके लिए बड़ी कदर कीमत होती है लोगों की। तो शाहनूर स्टूडियो अब भी उनके नाम से जिंदा रहेगा, ये नाम तो कभी नहीं मिटेगा, वो इलाके का नाम चाहिए। बड़ा तवील इनका रफाकत रही रिजवी साहब की और यास्मीन साहिबा की, और उसके बाद कहीं ऐसा कोई इख्तलाफात सुनने में नहीं आए दोनों के। नहीं, ये बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करती थी, जैसे आप बता रहे हैं कि रिजवी साहब बहुत वसीले थे और या ये बहुत मैच्योर हो चुकी थी, या इनको लगता था कि एक बड़े शख्स के साथ शादी की कीमत भी बाद ज्यादा देनी पड़ती है। सारी सूरत हाल आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, आप जिस तरह भी देखें, लेकिन क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपना घर खराब नहीं होने दिया। उसके बाद उन्होंने जो घर बसाया कि लोगों ने सोचा कि जिस बंदे ने नूरजहां जैसी औरत को नहीं कदर की उसको नहीं रखा अपने पास रखना, तो ये इसके साथ कैसे निभा करेगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ क्रेडिट टू यास्मीन, मैडम यास्मीन, कि उन्होंने बड़ी अच्छा घर को निभाया, घर गृहस्थी को चलाया, बच्चों की तरबियत की, मियाँ का ख्याल रखा, और ऐसे मियाँ
का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बड़े गुस्सीले और वो नटखट, और ये इसलिए भी कि उनका अल्लाह ने हुस्न जब दिया तो नज़ाकत आ ही जाती है कि कदर कीमत उसकी ये कि टेक्नीशियन भी बहुत अच्छे थे, वो बहुत पाया मायानाज डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, एडिटर भी थे, इतनी बड़ी मतलब उनमें खसूसियात, स्टूडियो मालिक भी थे, तो उनमें घमंड तो होता ही है थोड़ा बंदे में, तो वो उनमें ऐसे बंदे के साथ गुजारा करना, और घमंड की वजह से उनका घर टूट गया, उनके आपस में नाचाकी रही मैडम के साथ और उनके साथ भी शुरू में ठीक, तो कार की वजह से मैडम भी जरा इस मामले में सेम पोजीशन थी दोनों की, मिजाजन। दोनों बड़े फनकार थे अपने अपनी सत्ता के, वो गुलकारी के मैदान में या अपनी फिल्म साजी के मैदान में, फिर दोनों का गुस्सीला जो मिजाज, वो भी अपना अपना मिजाज। तो ये यास्मीन साहब मिजाजन कैसी? ये बहुत धीमी और बड़ा प्यार करने वाली लवली खातून, और ये इन्होंने जिस तरह निभाया, मैं समझे ये क्रेडिट इन्हीं का था, मैं इन्हीं को जाता है और इन्हीं को क्रेडिट दूंगा कि मैडम ने अपने घर को किस तरह चलाया और बसाया और इसकी निगाहदाश्त की, और इसका सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और उन्होंने ना सिर्फ घर को बल्कि स्टूडियो को भी, और उन्होंने जिसको बिल्कुल घर का माहौल स्टूडियो में पैदा किया हुआ था, वहाँ फैमिली फिल्में भी बनती थी, और लोग जो जिनके ऑफिस थे जैसे हसन तारक थे, अनवर कमाल पाशा, भट्टी पिक्चर्स, और ये भट्टी, ये सारे जितने प्रोड्यूसर बड़े बड़े थे इन्हीं के दफ्तर में, जवेद फाजल का दफ्तर था, और वो लोगों का वही लोग रहते थे जो फैमिली वाले लोग थे, अच्छे खानदानों से थे, और उन्होंने एक फैमिली माहौल पैदा कर रखा था शाहनूर स्टूडियो में, और जिसकी निगरानी वो खुद करते थे। ये तो आप जो सवाल आपने किया असल में उसकी तरफ आता हूँ, ये स्टूडियोज इसलिए ख़त्म हुए, ये इस तरह बंटवारा हुआ कि उनमें उनका दोनों का कोई मतलब हिस्सा नहीं है, ना नूरजहां ने कोई किरदार अदा किया, ना शौकत साहब ने। बच्चों ने, जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे चूंकि दोनों के थे अलग अलग, ठीक, तो शौकत साहब के जो बच्चे नूरजहां से थे वो थे असगर हुसैन रिजवी और अकबर हुसैन रिजवी, दो बेटे थे, और वो मैच्योर थे, मैच्योर क्या अब तो बुढ़ापे की दलीज पे आ चुके थे एंड पर, तो उन्होंने तकरार शुरू की कि ये हिस्सा बखरा किया जाए, तो उन्होंने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया जी कि वालदा बहुत सख्त बीमार है और वालिद भी बीमार है, बूढ़े हो चुके हैं, तो बाद में झगड़ा पड़ेगा, तो इस तरह इसको बंटवारा अपनी ज़िंदगी में कर दें ताकि कोई झगड़ा, कोई नुकसान ना हो। और दोनों मियाँ भी, जानी कि वो साहबका बीवी थी मैडम नूरजहां, वो भी समझदार खातून थी, और शौकत साहब भी जहाँ दीदा आदमी थे, उन्होंने सोचा कि ये स्टूडियो बाद में वीराने में बदलेगा, बेहतर है इनको बच्चों को ज़िंदगी में ही बजाय लड़ाई झगड़ों की नज़र हो जाए और इसमें कत्ल व गारत हो, तो बेहतर है कि इनको बामी में। इस हवाले से आपकी यास्मीन साहबा से कभी गुफ्तगू हुई, उनका क्या इस पे? वो नहीं बचाना चाहती थी मैडम से, कई दफ़ा गुफ्तगू हुई, उन्होंने कभी इसको अलहदा बनने का सोचा भी नहीं था, और ना वो चाहती थी वो, लेकिन वो कहती थी चूँकि उनका हिस्सा है, ये कानूनी राइट है, मैं नहीं दूंगी तो वो समझेंगे कि ये इनकी मुदाखलत बेगम की तरफ से। वो दोनों मियाँ बीवी तो वो ये चाहती थी कि ये स्टूडियो बरकरार बचा रहे, लेकिन वो बचना इसलिए नहीं था, जब हिस्से बखरे हो गए तो वो हिस्से टोटे इस तरीके से हुए, क्योंकि हर बंदा चाह रहा था मेरा मेन की तरफ आए रोड, मेरा इधर आए, तो इस तरीके से तकसीम हुई कि वो प्लाटों में तकसीम हो गया। जब प्लाटों में वो जिस किस्म में जो आया उसने बेच दिया, तो उसकी जो आप जो नक्शा नजर आता है उसको वो स्वाय मकानात और बिल्डिंगें और इमारत के अलावा पत्थर कंकरेट के एक ढेर ही है ना, इसके कंक्रीट का ढेर ही कह सकते हैं, उसे स्टूडियो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नाम, चंद कब्रें हैं, और कोई स्कूल बन गए, कोई कुछ बन गया, कोई अकेडमी बन गई, तो इसलिए ना वो लोग रहे और ना वो स्टूडियो रहा, यादें बाकी हैं और यही बाकी रह जाएंगी मेरे ख्याल है। और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों, उनको अच्छे लोग, जो अच्छे नाम हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अपने कारनामों की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगे, उनमें यास्मीन मैडम जो है उनका नाम सर-ए-फहरिस्त रहेगा हमेशा। व्यूअर्स, यास्मीन शौकत रिजवी एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम जिन्होंने एक ऐसे स्टूडियो की तवील अरसा देखभाल की, कोशिश की कि वो स्टूडियो अपनी असल हालत में बरकरार रहे, लेकिन जैसे यज़दानी साहब ने बताया कि चूँकि जायदाद का मामला था और ज़ाहिर है ज़्यादा ख्वाहिश उन्हीं की होती है जिनका उस जायदाद को बनाने में कोई किरदार नहीं होता, ऐसा हमें आम ज़िंदगी में भी नज़र आता है और ऐसा ही हमें शाहनूर स्टूडियो के हवाले से भी नज़र आया। बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।